ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਭੇਵਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਾਰੇ। ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ। ਅਜੂਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਹਾਇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਨ ਭਗਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲ ਯੁਗ ਭਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਪੂਰਨ ਦੇਖਿਓ ਆਤਮਾ ਦੁਐਤੈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਰ। ਭੈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸੰਤ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪਦ ਨਮੋ ਹਮਾਰ। ਭੂਲ ਜੋ ਚੂਕ ਪਈ ਹਮ ਤੇ ਗੁਰ। ਭੂਲ ਜੋ ਚੂਕ ਪਈ ਹਮ ਤੇ ਗੁਰ। ਕਿੰਕਰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਬਗਸਾਵਤ। ਲਾਜ ਰਖੋ ਨਿਜ ਨਾਮਹਿ ਕੀ। ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਮਾਹੇ ਕਹਾਵਤ। ਤੂੰ ਬਗਸੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਮੋ ਮਨ ਨਾਹੀਂ ਵਿਖੈ ਛਟਕਾਵਤ। ਲੋਹ ਤੇ ਹੇਮ ਅਰਿੰਡ ਤੇ ਚੰਦਨ। ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਸੁਰ ਤੁਹੀਂ ਬਨਾਵਤ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਗਰ ਭੂਸਾ ਤੇ ਇਰਦੋ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਂਭਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮਹਾਨ
पवित्र स्थान डिठे सभी थाव नहीं तुझ जे है। बदहो पुरख विधाते तां तू सोया। उस अस्थान दे सत्कारयोग रागी सिंह साहिबान, रागी भाई जुझार सिंह जी और उन्हां दे साथी, जिन्हां ने बड़ा सुंदर मनोहर कीर्तन गुरु की बाणी का आप जी नूं सरवण कराया है। जो दास नूं हुक्म होया है, प्रबंधकां गुरमुखां ने गुरमता सोध के जिहड़े जिहड़े रागी सिंह साहिबान, जो प्रचारक जिन्हां दे नाल दिन ते समय नियत कीते होए उहदे अनुसार जो दास नूं हुक्म है, दास आप जी दे सन्मुख है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करो। शरदा भावना निर्माणता सावधानता मन की एकाग्रता, ये 5 शुभ गुण जिन्हां गुणां दे आधार ते सत्संगी सत्संगत विच कामयाब हुंदा है। सत्संग करन दे विच जे कामयाबी मिलदी है तो इन्हां गुणां दे आधार ते मिलदी है। भगती करन वाला भगत भी इन्हां गुणां तो बिना कामयाब नहीं होया। भावें वो बंदगी करन वाला इस्लाम दा कोई बाबे फरीद साहब वर्गा है, और भावें कोई सनातन मत दा कोई भी भगत संत है, ये शुभ गुण सारियां दे सांझे। जिन्नी जल्दी साडे विच ये गुण आ जाणगे पंजे, उन्नी जल्दी असीं भगती विच भी ते सत्संग करन विच भी कामयाब हो जावांगे। सब तो पहली बात है, जिस गुरु के दर ते बैठे हैं, जे गुरु ग्रंथ साहब जी का मन विच सत्कार नहीं, प्यार नहीं, तो फिर खिमा करनी, किसी नूं ये गल चंगी लगे ना लगे, उहदा आउणा ते ना आउणा एक बराबर ही है। इस करके गुरु ग्रंथ साहब नूं किस रूप के अंदर असीं किवें समझना है, और गुरु ग्रंथ साहब की वेदां शास्त्रां दे विच अंतरा की है। प्रिंसीपल भाई सतवीर सिंह जी नूं अमेरिका दे विच गल पुछी सी, टीवी ते बैठिया, कि जी तुसीं सिख कौम दे एडे वड्डे लिखारी हो, पुस्तकां भी लिखियां न। टीवी ते बह के उन्हें भाई ने सवाल किया भी ये दसो भी वेद शास्त्रां दा और गुरु ग्रंथ साहब दा फर्क की है। उन्हां दे उत्तर देण तो पहले ही उन्हें एक गल होर कह दित्ती। वो कहंदे याद रखियो भी वेदां शास्त्रां दे विच भी रब दीयां गल्लां कीतियां होईयां ने, ओहदे विच भी शुभ गुण सिखाए जांदे ने, ते गुरु ग्रंथ साहब जी भी सिखाए जाते हैं। भी ये जिहड़ा सिख कौम के अंदर प्रचार है, वो वेदां शास्त्रों तो सब तो श्रोमण गुरु ग्रंथ साहब नूं कहंदे है भी फर्क दसो की है, और निरपक्ष फैसला होना चाहिए। मैं आप जी दे नाल विचार किसी होर विषय ते साझे करांगा। ये तो गुरु ग्रंथ साहब के सन्मान विच 2 शब्द कहण लगा, क्योंकि जहां की खाई है बाजरी, तहां की बजाई है हाजरी। जिस गुरु का दत्ता खा रहे हैं, उस गुरु दे लई ईमानदारी दे नाल अंदरों आप ते दूसरियां तो सत्कार कराउणा बनदा ही है। प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी कहंदे इहदे च कोई शक नहीं, भावें इस्लाम दीयां 4 किताबां ने, भावें हिंदू मत के 4 वेद ने, और भावें ईसाइयां दी बाइबल है, भी उहदे विच भी रब दीयां गल्लां ने। कहण लगे जी फिर फर्क की है? कहंदा भी फर्क मैं दसन लगा तुहानूं, आ फर्क है। उन्हां ग्रंथां दे विच जो कुछ लिखिया है वो रब दीयां गल्लां करदे ने,
ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਠ ਧਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣ, ਜਦਪ ਵਿਚਾਰੈ ਧਾਰ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਯਜੁਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸੁਣੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਟਾਹਣ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਫਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਖੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਿਆਨੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋ ਪਦਵੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਪਦਵੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਦਵੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਲੇ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ। ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਦ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 90 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਅੰਜੀਲ ਤੋਰੇਤ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਵੀ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਖਿੜਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪਏ ਸੰਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਪੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੰਝੂ ਪੋਚੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ असत्य कही गई इसलिए रो रहा हूं। उन्हें कहा नहीं महाराज, आप तो सत्य बकते हैं, कभी असत नहीं कह सकते। तुसी तो सत्य बोलने वाले हो, तुसी की मान लिया अपने आप में मैं झूठ बोलिया। वो कहता मैं ऐसा महसूस करदा कि सत्य की बात तो आपके समझ आने वाली नहीं है, और जे कहंदा तुसी हसे हो तो इहदा मतलब कोई गल तुहाडे समझ आ गई। बस कहंदा गल झूठे समझ आ सकती है, सच्ची गल तो समझ आ नहीं सकती। ये गल मैं सहमत है इहदे नाल। इस करके मैं गूढ़ियां गल्लां अपनी पटारी नूं बंद करके एक पासे रख देने, वो नहीं करांगे। पर अफसोस की गल है, जे ज्ञान दीयां गल्लां ना कीतियां गईयां ते ज्ञान रहेगा कित्थे फिर। क्योंकि आत्मा दे ज्ञान दी गल गूढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर गूढ़ी है। गुरु ग्रंथ साहब दी तुक तो बाहर जावे वो फिर व्याख्याकार भी नहीं है। जे मैं तुक बोला भी मन तू जोत स्वरूप है तो गहरी गल नहीं की जाएगी तो होर की होएगा। मैं तो सौखा जा काम करने वाला तुहाडे नाल, गुरु कृपा करे। ये मैं गल पूरी कर दियां कि वेद शास्त्र के अर्थ सुन जदक विचारै धार। कहंदा वेदां भाई साहब कहंदे वेदां शास्त्रां दे तां फल मिलदे आ उन्हां दे पढ़ सुन के अमल करन दे नाल, पर कहंदे गुरु ग्रंथ साहब दे गल बिल्कुल लागू नहीं हुंदी। जे कोई शरधावान एक अखर बाणी दा नहीं सुनिया, एक अखर बाणी दा नहीं पढ़िया, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु नानक जान के दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहब दे अगे खलो के कहंदा दाता मैनू कोई फर्क नहीं कि 10 जामे बखरे बखरे धारण कीते, तेरियां 10 जामियां दियां 10 शक्लां नहीं मिलदियां एक दूजे दे नाल, मेरा कोई लैण देण नहीं, पर 10 स्वरूपां दे विच तूं इक्को ही वरत रहा सी ना, ओही अज शब्द विच वरत रहा है। इसलिए दाता मैं तेरे चरनां दे विच आया, मैं तैनूं मत्था टेकण आया ते किरपा कर मेरे ते रहमत कर। ते गुरु साहब वालों असीस की मिलती है, पावे गो फल चार। चार फल मिलते हैं मत्था टेकण वाले नूं, पढ़न सुनन वाले की मिलता है ओदी तो व्याख्या नहीं हो सकती। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। हे भाई,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਰਗ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਕ ਔਰ ਸੁਰਗ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਲਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤ ਔਰ ਆਦ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ। ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ? ਕਹਿ ਵੀ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਦੇ, ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3-4 ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਉਂਕ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨੋਚਦੀ ਛੱਡਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘੁਣ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੱਕੜ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘੁਣ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲ ਦਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਅਗੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਸਿਉਂਕ। ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਖੜ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਚੋੜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੋਈ ਚਰਨ ਲక్ష్ਮੀ ਝਸਤ ਦੀਨਾ ਬਨਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਝਸਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੋਈ ਭਾਵ ਲక్ష్ਮੀ ਝਸਤ ਮੰਝ ਦੀਨਾਨਾਥ। ਜੋਈ ਭਾਵ ਨਾਂਗੇ ਦੌੜੇ ਗਜ ਹਿਤ ਹੀਰੇ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਵਾਰੀਆ, ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਤੇ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਈ ਚਰਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਕੀ ਨਾਰ ਕੋ ਸੁਖਦ ਭਏ। ਜੋਈ ਚਰਨ ਮੇਦ ਕੀ ਕੇ ਪਾਛੇ ਪਏ ਚੇਰੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਈ ਚਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਹੀ ਸੇਵਤ ਭਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਵੀ। ਜੋਈ ਚਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਹੀ ਸੇਵਤ ਪਏ। ਜੋਈ ਪਾਪ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰ ਫੇਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰੇ ਮੌਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਘਮਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਦ ਮਹਾਰਾਜ श्री गोबिंद सिंह। खोज खोज हेरे अब सोई भाव तेरे हैं। ਉਹ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। श्री गुरु गोबिंद सिंह ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਸਬੱਡੀ ਤੇ ਬੜੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ
ਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕੈਸੀ ਨਲਾਇਕ ਜੰਮ ਪਈ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ, ਖਬਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ। ਦਲੀਪ ਚੰਦ বা ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 1,57,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 4 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, 2 ਆਨੇ 4 ਆਨੇ, 1,57,000 ਦੇ ਕੇ ਸਨਦ ਪੱਤੇ ਲਿਖ ਗਏ। ਜਰ ਖੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ CID ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾ, CID ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ। CID ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਦੀ CID ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਏਗਾ, ਸੇਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਠੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ CID ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਲ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। CID ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਜਬ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ CID ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ CID ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CID ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ CID ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਾ ਗਿਆ ਆ। CID ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ CID ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ CID ਕਰਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਦੱਸ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
कहला सरकार दसो। कहते जिहड़ा कोई सरकार दा निमक खा के निमक हलाल ना करे, हराम कर दे, तो उन्होंने सज़ा की होनी चाहिए है? कहते जी जिहो जिहा गुनाह होवे उहदे मुताबिक सज़ा होनी तो चाहिए है। कहते जी बिल्कुल होनी चाहिए है। कहते बस ठीक, मैं तसल्ली करने वास्ते ते तू पूछे क्योंकि तू मेरा मंत्री है, मैं तेरे नाल सलाह करे बिना कोई काम नहीं कर सकता। कहता फिर लै अज आपां नूं एक निमक हरामी नूं सज़ा देनी है। पहले तैयारी की, कहते जलादां नूं बुलाओ, जलाद बुला रहे। पहले तैयारी की सी, 2 तोड़ सलाइयां लोहे दियां गर्म करके लोहे नूं अग वर्गा करके तैयार करके रखियां हुई। ते शख्सी राज वेले ना कोई अपील हुंदी सी, ना कोई वकील हुंदा सी। कहण लगे भी वजीर साहब जे तू कोई मरण तो पहला, सज़ा तो पहला कोई गल करनी चाहुंदा तो दिल खोल के गल कर सकदा है। ये निमक हराम होने की सज़ा तैनू देण लगा मैं। वो कहंदे जी मैं तो कोई गैर कानूनी गल कीती नहीं। कहन लगा आ मेरे कोल रिपोर्ट है ते मैं इहदे मुताबिक तैनू पुछां ते जे झूठ बोलिया तां भी पता तो मैनू लगे, या सच बोलिया मैं समझ लूँ भी ठीक है, फिर तेरा गुनाह स्वीकार करना पएगा। कहंदा जी दसो। कहंदा तू मेरे दुश्मन दे दर्शन करन लई गया है। कहंदा सरकार कदाचित नहीं हो सकता, मैं तेरा वफादार, तेरे घर का निमक खा के तेरे दुश्मन से मैं कदी नहीं जा सकता, ये झूठ है। कहंदा इस रिपोर्ट विच लिखिया है कि इन्ने समय इस दिन मैं तो आनंदपुर साहब गुरु साहब दे कोल सी। कहन लगा फिर गुरु मेरा दुश्मन है। कहंदा सरकार ये तुहाडी गलती नाल तुसीं उहनूं दुश्मन बनाई बैठे हो, गुरु किसी का दुश्मन नहीं हुंदा, इस करके मैं तो डर गया भी खानी तुहाडे दुश्मन कोल किवें हो सकदा है। गुरु तो निरा प्यार का स्वरूप है। बादशाह अपनी गलती दूर कर दे, मैं अपनी गलती दूर कर ली है। निरा ही प्यार है गुरु गोबिंद सिंह साहब, नहीं है उस सतगुर पुरख निर्वैर है। सतगुर सबना दा भला मनाएगा। ओ भीम चंद ओ गुरु तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का भला, पूरे संसार के लोगों का भला मन, तू दुश्मन क्यों बनाई बैठे। हाँ एक गल है, तू गुरु नूं वैरी समझदा है पर गुरु तेनू वैरी नहीं समझदा। कहंदा मैं तेरा ब्रह्म ज्ञान सुनने वास्ते नहीं तेनू इत्थे बुलाया, सजा देने वास्ते बुलाया। नहीं ठीक है सरकार जो मर्जी करे, धक्का करना जो मर्जी करो, मैं की कर सकता। उन्हें कहा जला दो, इनू 2 सजा देनी है। सारे दरबारी सुन लैन, मेरी प्रजा सुन लवे। मेरे दुश्मन दे गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच जाण वाले नूं मैं अज एक सजा देण लगा और एक मेहना भी मारन लगा। कहंदा जिहदे दर्शनां नूं गया सी, जिहदा शिष बनिया, जिहदा चेला बनिया, जा बुला लै गुरु नूं तेरी रखिया कर लवे। एक मेहना भी कहण लगे सरकार मैं निक्की जी गल पिछे अपने गुरु नूं तां नहीं बुलाउणा। सिख मरण तक मौत नूं कबूल करदा है पर बाकी दे संतां भगतां दी ना चांगा नहीं मारदा भी मेरी रखिया कर। नहीं भाणा मनदा सी। अज सिक्खी का इम्तिहान है, मैं मनांगा भाणा ये गुरु की मर्जी है, रखिया करनी होगी अपने आप रखिया करे ना करे, पर यह नहीं हो सकता कि मैं एवं गुरु नूं आवाज़ां मारां जी मैनू बचा लो तो मैनू भीमचंद मारन लगा, तू कर जो कोई कर। मैं जो कुछ आके संसार विच करना सी कर लिया, इसलिए मैनू हुण होर कुछ करन दी लोड़ नहीं। मैनू पूरा गुरु मिल गया, पूरा गुर अखैओ जाका मंत्र अमृत दृष्टि पेखे होए संत, मेरी ओदी अमृत दृष्टि ने मेरे अंदर परिवर्तन लिया दिता। कहण लगे भी इहदियां गल्लां सुणन दी लोड़ नहीं, इहदियां अखां च लोहे दियां पूरियां तपदियां सलाइयां जदों अग वर्गियां हो गईयां, इन्हां दोनां अखां च फेक इहदियां अखां बंद कर दिओ, सदा वास्ते अन्ना कर दिओ।
एक तो यह सजा देनी है, दूसरा इसनूं जल्दी नहीं मारना, पहाड़ की उच्ची चोटी ते खड़ा कर दो, उत्थों धक्का दे के हेठां सिटो ते इहदियां लत्तां बाहां टुट जाण, ये जख्मी हो जाए तो इनू जंगल के जानवर नोच नोच के खाण ते पता लगे भीम चंद दा वजीर जिहड़ा सी आनंदपुर साहब गुरु के दर्शन करने लई गया सी, मेरे दुश्मन दे ते उहनूं सज़ा भीम चंद ने आ दित्ती है ते मेरी प्रजा दे विच सहम हो जाएगा। उन्हें कहा सरकार मैनू कबूल है, पर यह कबूल नहीं कि मैं गुरु के दर्शनों तो वांझा रह जा, संसार तो चला जावांगा पर मैं आनंदपुर वाले गुरु तो टुट नहीं सकता। ते उस वेले कहंदे किसी अपने परिवार के जी नूं मिलने तो बुला लै, तैनूं बुला लेने हैं, कुछ खाना खा लै, कहंदा नहीं जी दी लोड़ है वो मेरे हिरदे च वसदा है। नेत्रां दे विच नेत्री सतगुर वेखणा, गुरु गोबिंद सिंह साहब का स्वरूप अपने नेत्रां विच लै आंदा। ते जदों महाराज साहब के चरणों का ध्यान किया, सिख गुरु के चरणों का ध्यान करदा है, इस वेले मैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों तो बिना किसी चीज़ का आसरा नहीं। ते उधर पूरियां गर्म लोहे दियां सलाइयां जरड़ जरड़ करके मास सड़दा लोगों ने भी सुनिया, ते ये समझ के कि अखां तो अन्ना हो गया, बाहां तो फड़िया, अखां बंद अखां मीचियां हुईयां ते लिजा के पहाड़ की चोटी ते जलादा ने धक्का मारिया ते सुट दिता हेठां। वो तो वापस आ गए, ते जदों डिग्या हेठां इउं डिग्या जिवें हज़ारां मन रूई दे उत्ते डिग्या हुंदा है। उठ के खड़ा होया, कोई लत बांह नहीं टुटी, कोई चोट नहीं लगी, कोई दर्द नहीं होया, अखां भी सही सलामत, ते सीधा चल पिया आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दीदार कर चल पे। ते उधर गुरु साहब के परिवार दे विच एक वारता चली। माता गुजर कौर कहन लगी, बेटा बड़ी देर हो गई मैनू इस घर दे विच सेवा निभाउंदी नूं, तेरे पिता दी दासी बन के बड़ा लंबा समा सेवा निभाई है, ते हुण सुख नाल तू भी हत्थां दे जम्मिया पलिया ते जवान हो गया, गुरता गद्दी ते बैठा है, ते मैं अज तक कदे गुरु घर दे विच इहो जी बदबू कदी नहीं सी आई जिहड़ी अज मैनू बदबू नासा नूं महसूस हो रही है। ते पाना की वरत गया, जिथे खुशबूआं आउंदियां सन ते उत्थे बदबू क्यों आई है। महाराज हस के कहंदे, माता किस तरह की बदबू आ रही? कहंदे बेटा कहण नूं जी नहीं करदा, इउं लगदा जिवें किसी मनुख दा मास सड़िया हुंदा है। महाराज हस के कहण लगे, माता जी अद्धी गल सियाण लई ते गहां वाली गल नहीं सियाण आई, ये मास तेरे अपने जिस्म दा सड़िया है। कहंदे मतलब? महाराज साहब ने जदों अपने दोने चरण विखाए, उन्हां दोनों चरणों दे विच जख्म होए ते ताजा मास सड़िया वेखिया, ते माता जी कहन लगे ये की हो गया बेटा? कहन लगे बस ये छड्ड दे माता, ये गुजियां गल्लां जिहड़ियां ये गल्लां करन दी लोड़ नहीं, ये रब्बी भाना वरतिया। चलो जी औड़ पौड़ कीता, पट्टी कीती, ते महाराज साहब जी दरबार विच घोड़े ते चढ़ के शहनशाह आए, दोनों पैरों ते पट्टियां बनियां हुई मेरे शहनशाह दे। संगतां आउंदियां, मत किसी दा हौसला नहीं पैंदा पुछण के महाराज तुहाडे पैरों ते पट्टियां क्यों बनियां? ते हुण आ गया राजे भीम चंद दा वजीर, जिहदियां अखां 'च तोड़ फेरे सी, जदों चरनां ते सिर रखिया, चरण फड़ के कहंदा, दातिया लोकां दे दुख कट्टण वालिया, अज तेरे पैरां दे उत्ते पट्टियां बनियां। महाराज हस के कहण लगे, कहंदे सज्जना जे मेरे पैरां ते पट्टियां ना होंदियां, जिन्हां अखां दे नाल तूं अज संसार नूं वेखदा है, सदा लई बंद हो गईयां होंदियां। कहंदा जी मतलब?
ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨੇ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਉਹ ਕੁਕਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੁਰ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਮੋਸੋ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਦਇਆਲ ਦੁਖੀ ਮੋਸੋ ਨਾ ਅਲਾਈਐ, ਮੋਸੋ ਨਹੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਮੋਸੋ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਦਇਆਲ ਦੁਖੀ ਮੋਸੋ ਨਾ ਅਲਾਈਐ, ਮੋਸੋ ਨਹੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ। ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 22 ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਚ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਨਿਗਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ।
तो सो नहीं दाता को मोह सुना भिखारी दीन, तो सो ना दयाल दुखी मोह सुना अलाई है, मोह सो नहीं अकृत कण तो सो उपकारी ना है, मोह सुना अनाथ नास तो सो ना बताई है, अवगुनी ना मोह सो कोई, गुणवान तो सो नहीं, जप तब वर्त मोह में एक नहीं पाई है। कब आयो है शरण गहे धाए के चरण, गुरु तारन तरन निज हाथ दे विच आई है। सतगुरु किरपा कर। 6 मिनट बाकी रहंदे ने, मैनू समय ते अगे जाण दा जिंदगी इन्नी तक चस्का पिया नहीं ते ना कदे पएगा। मैं सेकंडां दा भी ख्याल रखदा, मिनट तो बहुत बड़ा होंदा है। और मैं एक बेनती होर भी कर दियां, गुरु तेग बहादुर साहब दे उत्थे एक स्थान दी सेवा है जथे दे कोल 100 पिंडां दी इकत्तरता हुंदी है। अज दे दिन मैं तुहाडे कोल बैठा, तुहाडे प्यार दा बनिया ते मैनू पिछों अलांभे आए ना, अमरजीत सिंह गवाह, उस वेले फोन आया सी। मैं कहा भी मैं हुण बचन दे बैठा, कहंदे 10वें वाले दिन क्यों दे दिता जद तुहानूं पता भी महीने दा 100 पिंडां दी संगत इत्थे ही जुड़दी है। मैं कहा भी मैं बेबस हो गया, मैनूं जाना पएगा, पर मेरा टाइम जिहड़ा तब्दील करके अगे पिछे मैं कल नूं आउणा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਸੱਜਣੋ मैं बेनती करांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ मैं पहुंच गया, पर मैनू इन्ने धर्म संकट च ना पाया करो। ਜਿਹੜਾ एक बारी दिन बन लिया, कल का दिन बनया सी मेरे लिए बड़ा सौखा सी, ते मैं उन्हां दा भी अला बना लैंदा ते तुहाडा भी सर जाना सी। खैर सकते दा सत्ती भी 100 हो जांदा, कर लिया तुसीं, कोई बात नहीं, पर अगे नूं ना करो। इहों साध संगत जी गरीब नवाज सतगुरु किरपा करन। जिस गुरु ने कहा सुखी बसै, कौन? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह? नहीं, चारे साहिबजादे बार दिते। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभे करता। महाराज नूं पुछया गरीब नवाज, 4 साहिबजादे सी, एक तां रख लेंदे, तुहाडी अपनी बिंदी बंस चलदी, संसार विच जांदा कि देखो जी गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बंस है। महाराज कहंदे मेरी खालसा जिहड़ी बिंदी बंस नाल कोई कम है? नादी बंस है कि मेरी खालसा? नहीं महाराज, फिर भी अपनी औलाद अपनी ही हुंदी है। महाराज कहंदे सिखा, जदों मेरा अमरधारी सिंह वडेरी उम्र विच अपने पुत्र नूं जां अपने पोतरे नूं ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਾ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਖਾਹੀਨ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਾ ਫੁਰੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਉਲਟ ਤਿਸ ਪਰੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। तेरे बांके लोएन दंत रिसाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला। ते अज की हो गया, बीबियां दे अड़िके गुत आ गई, गुत बढ़ लई, तुहाडे अड़िके दाढ़ी केस आ गए, तुसीं ओह कट लए। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दी सिੱਖੀ कित्थे जाएगी? जिस पंजाब नूं इह कहा गया सी ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब बसदा गुर के नाम। ये तां गुरां दे नाम ते बसिया है। ये गुरुआं पीरां दी धरती है। गुरु प्यारिओ, अमृत छको, त्यार प्रत्यार हो, और समा आ गया, अखां खोल के तुरो ते अखां बंद करके ना तुरो।
ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਭੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਰਜੋਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਜੇ ਝਾੜ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਝਾੜ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦੇ ਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ